салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 1 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. ҷасади писарамро аз гур баровардед, баъд чӣ шуд? суолу ҷавоби модари Гулбидин Зиёбеков бо раиси вилоят. посухи раиси суғд ба раиси Ботканд: роҳи Уш-Исфана аз ҳудуди Тоҷикистон мегузарад. ин замини баҳсӣ нест. Муҳаммад Саид Убайдуллоев ба синни мубораки 70 расид. видеои лаҳзаи порагирии корманди БДА дар Душанбе. ду сокини Хатлонро барои баргузории тӯй ва маросими чил ҷазо доданд. кӯдаки 5-солаи тоҷик дар Москав аз қабати 18 бино афтодааст. ва акнун тафсилоти хабарҳо. муҳаммад Саид Убайдуллоев, раиси собиқи шаҳри Душанбе ва аз шахсиятҳои дар гузашта хеле пурнуфуз дар арсаи сиёсии Тоҷикистон рӯзи 1 феврал ба синни мубораки 70 расид. Убайдуллоев аз солҳои 2000 то 2020 дар тӯли 20 сол ба ҳайси раиси Маҷлиси Миллӣ расман раҳбари дуюми Тоҷикистон буд. вале инак 2 сол боз ӯ дигар аз арсаи сиёсӣ канор рафта ба нафақа баромадааст ва дигар ба қавли мардум давраи пирӣ меронад. амирҷон Убайдуллоев, писари хурдии ӯ, дар рӯзи ҷашни падараш навишт: падарҷони беназири мо, илоҳим ҳар як қатраи арақи ҷабини баданатон ки барои тарбияи мо фарзандон рехтааст, дар ҷаннатулфирдавс ба дарёҳо мубаддал гардад. камолоти 70-солагиятон муборак бод. ҷоведона дар амони бегазанде офаридагор бошед. маҳз Убайдуллоев буд ки соли 2000 дар пайи як сӯйқасд ба ҷонаш байвикҳои аз худрафтаи ҳарду тарафи ҷанги шаҳрвандиро лаҷом зад ва алове чашмашонро гирифт. ин яке аз рӯйдодҳоест ки дар таърихи навини Тоҷикистон ҳамчун корномаи мусбати Убайдуллоев сабт шудааст. ӯро ба шеваи шадид ва ҳатто Сталини роҳбарӣ ва бунёди ба истилоҳ капитализми давлатӣ дар пойтахт айбдор мекунанд. кор кардан бо Убайдуллоев осон набуд. касе метавонист чандин бор сактаи қалб шавад. иқрор мекунанд онҳое ки бо шаҳрдори собиқи Душанбе кор карданд. журналистон аз танқиди Эмомалӣ Раҳмон дида аз танқиди Убайдуллоев бештар ибо мекарданд, аммо аз тарафи дигар ӯ бо лаҳни тундаш мансабдоронро маҷбур мекард ки кам кам барои мардум ҳам кор кунанд. дар сохторҳои шаҳрдорӣ ба онҳое ки назари мухолиф доштанд имкони кор кардан ва худро нишон додан медод. солҳои зиёд Убайдуллоев аз нуфузи фавқулода ва ҳатто метавон гуфт ҳамвазн бо президент Эмомалӣ Раҳмон бархурдор буд ва аз ангушумор нафароне буд ки ба тасмимгириҳо ва рафтори президент низ эрод гирифтан метавонист. нуфузаш бахусус дар даҳаи аввали солҳои 2000 ба ҳадде боло рафта буд ки тарафдоронаш ӯро президенти ояндаи Тоҷикистон баъди Эмомалӣ Раҳмон мешумориданд ва ҳатто мегуфтанд ки Убайдуллоев ҳарчанд ҳанӯз якум нест, вале аллакай дуюм ҳам нест. вале сар аз поёни даҳаи аввали асри 21 дар арсаи сиёсии Тоҷикистон самту сӯй иваз шуд ва дар ҷои ёрони аз солҳои 90 мондаи Эмомалӣ Раҳмон хешовандони ӯ танг карда гирифтанд. ин раванд дар ниҳоят ба он овард ки нуфузи Убайдуллоев низ ба тадриҷ камранг шудан гирифт ва ӯ ҳарчанд чандин соли дигар мақоми расмии раҳбари рақами 2-ро ҳифз кард, дигар аз лиҳози нуфузу таъсир ба тасмимгириҳои рақами 2 набуд. ниҳояти ин раванд он шуд ки Убайдуллоев аввал мақоми шаҳрдори Душанбе ва сипас раёсати Маҷлиси Миллиро ба писари калонии президент супурду канор рафт. муҳаммад Саид Убайдуллоев 1 феврали соли 1952 дар рӯстои Кирови ноҳияи Фархор ба дунё омада аз камшумор намояндагони ҳукуматист ки дар ҳадди шӯравӣ берун аз Тоҷикистон мактаби олӣ хондааст. Убайдуллоев соли 1974 донишкадаи политехникии шаҳри Харкови Украина ва соли 1985 мактаби олии ҳизби коммунистиро дар шаҳри Тошканд хатм кардааст. баъди чанд соли кор дар ниҳодҳои вилояти Кӯлоб, Убайдуллоев 2 сол, солҳои 1985-1986 вақти ҳамагӣ 33 сол дошт, муовини раиси кумитаи давлатии омори Тоҷикистон шуд, вале сипас боз ба Кӯлоб баргашт ва то соли 1990 раиси кумитаи омори ин вилоят ва сипас муовини раиси кумитаи иҷроияи вилояти Кӯлоб буд. дар иҷлосияи 16 шӯрои олии Тоҷикистон ки дар поёни соли 1992 дар қасри арбоби ноҳияи Хуҷанд доир шуд ва Эмомалӣ Раҳмонро ба қудрат расонд, муҳаммад Саид Убайдуллоев муовини сарвазир ва масъули вазоратхонаҳои қудратӣ таъин шуд. ӯ он вақт мисли Эмомалӣ Раҳмон ҳамагӣ 40 сол дошт. соли 1994 муҳаммад Саид Убайдуллоев
به مقام معاون یکم سروازی رسید و سال 1996 در پی نخستین اسیان نیروهای محمود خدایبردیف با طلب آشوبگران که در عقبه فرخور سنگر گرفته تعدید حمله به دوشنبه را داشتند، عبیداللهیف را از مقام برکنار کردند. اما همگی بعد چند ماه او به جای یوری پناسوف شهردار دوشنبه تعیین شد. عبیداللهیف همچنین بعد تأسیس مجلس بالای پارلمان در اپریل سال 2000 رئیس مجلس ملی نیز انتخاب شد و تا سال 2020 این دومین مقام در ساختار دولتداری تاجیکستان را در دست داشت. روز 12 ینوار سال 2017 رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به صورت برای اکثر غیر انتظار محمد سید عبیداللهیف را با تمام معاونانش از رهبری حکومت دوشنبه برکنار کرد و پسر کلونیش رستم امامعلی را به جای او آورد. همین طور ماه اپریل سال 2020 عبیداللهیف آخرین مقام رسمیش ریاست مجلس ملی را هم به رستم امامعلی سپرد. محمد سید عبیداللهیف 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر دارد. پسر کلونیش جمال الدین عبیدالله 42 سال داشته 13 ینوار سال 2018 سفیر تاجیکستان در فرانسه تعیین شد. او تا تعیین شدنش به این مقام رهبر ریاست سازمان‌های خارجی و از آن قبل سردار ریاست کنسولی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بود. پسر دوم او امیرجان عبیدالله 40 سال داشته بعد چند سال کار در مقام نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از واشنگتن در سال 2013 به دوشنبه برگشت و چند سال در ریاست مالیه دستگاه پرزیدنت کار کرده. ماه ینوار سال 2019 مشاور ارشد یاردمچی پرزیدنت در مسائل اقتصادی تعیین شد. دختر شهردار دوشنبه نگینه عبیداللهیوا 32 سال دارد. پیوستمو عبدالمومنووا مادر گلبدین زیابکوف ساکن کشته شده نویه روشقله مسئله بکندی پیش رفتن تحقیق کشتار پسرش را با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان گنرال علیشیر میرزانباد در میان گذاشته است. مادر گلبدین زیابکوف به رادیو آزادی گفت رئیس ولایت او و باز 2 جوان در حادثه ماه نوامبر زخمی شده را روز 25 ینوار به حضور پذیرفته است. همراه من 2 جوانی که در حادثه های 25 و 28 نوامبر زخمی شده بودند نیز حضور داشتند. مقامات به سوالهای من گوش دادند. از علیشیر میرزانباد پرسیدم که مادر داری؟ گفت بله. پرسیدم فرزند داری؟ جواب داد که 4 فرزند دارد. گفتم پس چرا فرزند من با بیرحمی کشته شد و مقامات تفتیشات را پیش نمیبرند؟ وی پاسخ داد که تفتیش پرونده ادامه دارد. نقل کرده است پیوستمو عبدالمومنووا. یک نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت با آزادی با مادر گلبدین زیابکوف ملاقات کردن رئیس ولایت را تصدیق کرد، اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. مادر گلبدین زیابکوف میگوید بعد ملاقاتش با رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان خواست تا جریان تحقیق پرونده را از داستانها بپرسد، ولی این برایش میسر نشد. میخواستم بپرسم که جسد فرزندم را از گور برآوردید، تفتیش کردید، بعد چی شد؟ کسی حاضر نشد که پاسخ دهد. یادآور میشویم روز 25 نوامبر سال 2021 در پی بازداشتش به طور مرموز جان باختن گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله دهه تفدیم نویه روشقله سبب اعتراضهای گسترده در خاروخ شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. مردم جسد زیابکوف در روی دست اول در کوچه‌های خاروخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده به جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ او را طلب کردند. در روزهای ناآرامی‌ها در بدخشان باز 2 ساکن این ولایت کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیابکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 2 ماه برای کشتن زیابکوف کسی معین و دستگیر نشده است. در بین 2 روز برقرار کردن خط علاقه موبیلی و اینترنت در بدخشان که یک وعده دیگر مقامات در عوض خالی کردن میدان به اعتراضگران بود نیز با گذشت بیش از 2 ماه اجرا نشده است. نمایندگان کمیسیون 44 که اعتراضگران خاروخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌های آنها انتخاب کردند چندین بار شکایت کردند که مقامات تفتیش پرونده‌های لطوکوب کارمندان مقامات و حتی بریدن چند درخت را در روزهای اعتراضهای خاروخ در مد اول گذاشته، موردهای کشتن و زخمی کردن ساکنان از جمله قتل گلبدین زیابکوف را
که سبب اساسی اعتراض شد یک سو گذاشتند. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت در یک اظهارات گفت روی اوش اصفهانی قرقیزستان از بالای دریای اصفهان و حدود تاجیکستان میگذرد. وی در یک صحبت با آزیا پلوس به گفته‌های رئیس ولایت بادکند قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف واکنش نشان داده و گفت 275 متر قطعه راهی که جانب قرقیزستان آن را تورد کجا میگویند زمین اصلی تاجیک آن است. رئیس ولایت بادکند عبدالکریم علیمبایف روز 3 ینور در یک صحبتش با سپوتنیک قرقیزستان گفته است که طول قطعه تورد کجا در ولایت بادکند به طور قانونی به رسمیت ندارآمده است. بستن راه در تورد کجا غیر قانونی است، زیرا این منطقه حالا به کسی تعلق ندارد. از آن هم شهروندان قرقیزستان و هم شهروندان تاجیکستان استفاده میکنند. جانب تاجیکستان میخواهد چون قطعه تورد کجا قلمرو تاجیکستان حساب شود، اما این غیر قانونی است. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در یک اظهاراتش و در صحبت با آزیا پلوس گفته‌های رئیس ولایت بادکند را نادرست خواند. رجب احمدزاده گفت مجرای رودخانه اصفهان با دو پهلوی ساحلش 275 متر درازی دارد که روی اوش اصفهان از آنجا میگذرد. در اصل زمین اصلی تاجیک آن است. همسایه و هیچ اساس قانونی ندارند که این قطعه را بحث برانگیز دانند، گفت رئیس ولایت سوخت. قطعه موضع محلی زرافشان یا که آن را جانب قرقیزستان تورد کجا مینامد موافق حجت‌های سال‌های 1924 1929 و مواد کمیسیای پاریتتی سال 1989 به بس حدود جمهوری تاجیکستان است. این قطعه روی اتومبیلگرد و پول با درخواست جانب قرقیزستان طبق پروتکل بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری قرقیزستان درباره وارد نمودن تغییرات و علاوه به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری قرقیزستان از 18 ماه سال 2007 به مهلت 49 سال با ارزش رمزی به اجاره داده شده است، گفت رجب احمدزاده. رئیس ولایت بادکند قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف در صحبت به رسانه‌های قرقیز گفته است در مورد این مسئله کمیسیای بین حکومتی عاید به تعیین و علامتگذاری مرز کار میکند و امیدوارم که این مسئله حل خود را مییابد. اما رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در واکنش به این گفته‌های همتای قرقیزش علاوه کرد که مقام این موضع نباید موضوع گفت و شنود در دایره کمیسیای بین حکومتی تعیین و علامتگذاری مرز دولتی قرار گیرد. ما درک میکنیم که ارتباط نقلیات با ناحیه لیلک برای قرقیزستان تا چه اندازه مهم است و ما نیت نداریم که برای همسایگان خود مانع ایجاد کنیم به شرطی که آنها برای حرکت آزاد شهروندان تاجیکستان انتقال مال برای احتیاجات داخلی و لازم برای تجارت در این راه مانع ایجاد نکنند، گفت رجب احمدزاده. رئیس ولایت سوخت در رابطه با مناقشه خونین شب 27 ینور که بین شهروندان دو کشور همسایه به میان آمد گفت جانب تاجیکستان هیچگاه این قطعه را همچون فشنگ فشار بالای کشور همسایه استفاده نمیبرد. احمدزاده علاوه کرد که اگر مورد بستن راه جای داشته باشد پس این یا در جواب به عملهای غیر قانونی طرف دیگر و یا به مقصد تامین امنیت شهروندان دو دولت هنگام درگیری ها همچون چاره موقتی صورت گرفته است. مقامات ولایت سوخت میگویند قطعه 275 متر قلمرو تاجیکستان از دو پهلوی ساحل دریای اصفهان دهه‌های خواجه اعلی و سامانیان را به هم میپیوندد جایگیر است. این چنین دهه‌های قرقیزنشین قوقتاش و ارتباز در اینجا موقعیت دارند. 8000 سامانی را تشکیل میدهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 18 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. عاید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نویه ورزاب مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه سپتامبر سال 2019 با روی فریب به باوری مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او مبلغ 100,000 سامانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغ به او یک قطعه زمین استراحتگاه را جدا کرده می‌دهد، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. نسبت نامبرده از طرف پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم
خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. یک کودک 5 ساله اویله مهاجران از تاجیکستان شام 31 ینور در کوچه لخمانوفسکایا در شرق مسکو از تیرزه قبط 18 بنای استقامتی به زمین افتاده به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی، کودک در رورو قبط 18 بنای 24 قبطه در محله کوسینا اوختامسکی بازی میکرد که به سبب هنوز نورافشان از تیرزه به زمین افتاده است. او هنوز تا آمدن طبیبان یاری تعجیلی جان داده است و طبیبان تنها مرگ کودک را تصدیق کردند و خلاص. معلوم نیست که به کدام دلیل در این فصل زمستان که حرارت هوا در مسکو سرد است، تیرزه رورو بنای استقامتی را گشوده گذاشتند. یاور ارشد رهبر ریاست تفتیشات شهر مسکو یولیا ایوانووا روز 1 فوریه خبر داد که در رابطه با مرگ این کودک شعبه تفتیشاتی منطقه پرووا بر اساس قسم 1 ماده 102 کودکس جنایتی روسیه با اتهام به هلاکت رسیدن از بی احتیاطی پرونده جنایتی گشوده است. بنا به معلومات تفتیشات شام 31 ینور سال 2022 در نزد یک بنای استقامتی در کوچه لخمانوفسکای شهر مسکو جسد یک کودک سال تولدش 2017 با جراحت‌های خاص افتادن از بلندی پیدا کرده شد. معاین کرده شد که کودک از قبط 18 بنا به زمین افتاده است، گفت یولیا ایوانووا. در حال حاضر تحقیق سبب‌های این حادثه فاجعه‌بار که با مرگ کودک انجامید ادامه دارد. مفتشان از جمله خویشاوندان کودک، همسایه‌ها و شاهدان احتمالی این حادثه را بازپرسی میکنند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری میروند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا میکنند. حادثه های ناخوش و فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار میرود. یکی از خوانندگان پایگاه خبری بامداد لحظه پورگیری یک کارمند بدعه در پایتخت تاجیکستان را ثبت ویدیویی کرده است. او با ارسال این ویدیو به اداره بامداد خبر داد که این حادثه شب 20 ینور سال جاری ساعت 18:30 در استکاد میکروریون 82 روی داده. کارمند دیگری در اینجا با ماشین تمغه تایوتا کرولا رقم قید دولتیش 9991 CA01 به شکار یا به نظارت حرکت واسطه های نقلیات در آن مشغول بود. در ویدیو دیده می شود که چگونه یک راننده به ماشین کارمند دیگری نزدیک شده در پیش آن را می کشاید و هم خودش اخی کارمند را در داخل ماشین گذاشته باز خود را بیرون می کشد و در رو پوشیده به پیش ماشین خودش برمیگردد. در پاسخ به سوال ما که چند سوم گرفت، مؤلف نوار گفت راست گپ اگر 5 سوموندی به گیه های دوشنبه میگویند چی من تو در گدایم یک شی دیگر کوش کن قطعش. گیه های ما در پایتخت کته زنند، خلاصه از 10 سومونی کم گپ نمیزنند. مقامات وزارت کارهای داخلی را در جمله نهادهای فسادزده تاجیکستان نام میبرند. یک مایه بدنامی این نهاد همین کارمندان بدعه است که بسیارش در راه روی راست از رانندگان پوره طلب میکنند و رشوه و کروپسیا برایشان یک امر معمول و حتی میتوان گفت طرز و روش زندگی شده است. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که 2 ساکن ولایت ختلان را برای ویران کردن قانون تنظیم به مبلغ 6000 سومونی جریمه بستند. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل، شهروند فراد شکرالله مقیم ساکن ناحیه جامی ولایت ختلان طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را رعایت نکرده است. چنانچه فرهاد سانه 13 نوامبر سال 2021 آشتوی برادرش مقیموف را میبایست طبق توصیه‌نامه بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ناحیه جامی از ساعت 2:00 تا ساعت 13:00 با دادن آشتوی برگزار نماید، ولی او برخلاف طلبات ماده 10 و 14 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل نموده آشتوی برادرش را با دادن 2 طعام از جمله آش و شوربا با ویران نمودن مولت از ساعت 9:20 برگزار نموده است. هنگام گذراندن سنجش پروکوروری قانون ویرانکنی مذکور آشکار کرده شد. نسبت فرهاد سانه 13 نوامبر سال 2021 از طرف پروکورور ولایت ختلان با ماده 481 قسم 1
کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و برای بررسی به سود ارسال کرده شده است. با قرار سود نهایی جامعه ولایت ختلان از 2 دکامبر سال 2021 شهروند فرهاد با ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان به اندازه 100 نشان دهنده برابر به 6000 سومانی جزا جریمه تعیین کرده شده است. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی کل همین طور شهروند قربانوف علیشیر تورخانوویچ ساکن ناحیه میر سید علی حمدانی ولایت ختلان طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم را رعایت نکرده است. چنانچه قربانوف سحنه 22 نوامبر سال 2021 برخلاف طلبات‌های ماده 4 و قسم 2 ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان عمل کرده در منزل استقامتیش مراسم چلی مرحوم پدرش قربانوف تورخان را بدون گرفتن توصیه‌نامه از مقامات وکالتدار دولتی با دعوت زیاده از 100 نفر دوستان و خویشاوندان و همسایگانش با دادن تعام برگزار نموده است. نسبت قربانوف سحنه 22 نوامبر سال 2021 از طرف پروکورور ولایت ختلان با ماده 481 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز و برای بررسی به سود ارسال کرده شد. با قرار سود نهایی حمدانی از 6 دکامبر سال 2021 شهروند قربانوف با ماده 482 قسم 1 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان به اندازه 100 نشان دهنده برابر به 6000 سومانی جزای جریمه تعیین کرده شد. قانون تنظیم و رسم و آیین که سال 2007 در تاجیکستان قبول کرده شد از جمله قانون‌های بحث برانگیز در این کشور به شمار می رود. مقامات اصرار می ورزند که قانون تنظیم امکان داد که اهالی خراجات بیهوده را برای معرکه‌های توی خدایی کم کرده پسنداز خود را برای کارهای مهمتر چون ساختن خانه، تأمین پول تحصیلات فرزندان صرف کنند. اما حامیان حقوق میگویند قانون تنظیم برای دست دراز دخالت دولت در حریم حیات خصوصی مردم شرایط فراهم می‌آورد و برخی بندهای آن به مثل منع دعوت دوستان به جشن زادروز در زمان معاصر از یک طرف خنده‌آور می‌نمایند و از طرف دیگر نقض روی راست حقوق انسانی ساکنان به شمار می‌رود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی مکتوب از نام رهبریت شرکت الچبای وارد گردیده است که ماه دکامبر سال 2021 شخصان نامعلوم برای پنهانی از اتاق کاری محاسب یک عدد کامپیوتر را با تمام تجهیزاتش دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 8000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا جوان 18 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا نویه ورزاب مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه سپتامبر سال 2019 با روی فریب و باوری مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه درآمده از او مبلغ 100,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوض مبلغ به او یک قطعه زمین استراحتگاه را جدا کرده می‌دهد، اما مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده تا حال بر نگردانیده است. نسبت نامبرده از طرف پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.